కెమికల్ బాండ్ లెసన్లో భాగంగా ఈరోజు సిగ్మా బాండ్ గురించి చదువుదాం. వాట్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్? సిగ్మా బాండ్ అనగానేమి? సిగ్మా బాండ్ అంటే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్, ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ టూ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ on internuclear axis. Sigma bond, first one, that is SS overlap. S orbital overlapping on S orbital to form SS overlap. So here like this, the overlapping of two atomic orbitals on internuclear axis is known as sigma bond. This is SS overlap. Next one, second one, S orbital, P orbital overlap. So here the overlapping between S and P orbital, S orbital is spherical, P orbital is dumbbell. So they overlap with each other. S orbital and P orbital. So like this they overlap with each other on internuclear axis is known as sigma bond. Or third type, that is PP overlap. So here the overlapping of two atomic orbitals, two p orbitals, generally p orbital is dumbbell and another p orbital is dumbbell. The overlapping of two atomic orbitals on internuclear axis is known as sigma bond. Like this, the overlapping of two atomic orbitals on internuclear axis is known as sigma bond. So like this here, my dear students, sigma bond means the overlapping of two atomic orbitals on internuclear axis is known as sigma bond. It is denoted by sigma. So here more energy is needed to break this bond. Suppose, my dear students, between two carbon atoms one single bond is present, that is 100% sigma bond. Suppose between two carbon atoms one single bond is means one is 100% what beta single bond, that is sigma bond. Suppose between two carbon atoms triple bond is present, so one is sigma bond. So like this, the overlapping of two atomic orbitals on internuclear axis is known as sigma bond. For example, H2 molecule. So here hydrogen electronic configuration is 1s1. It contains only one degenerate orbital, that is 1 electron. So here another hydrogen naturally electronic configuration is 1s1. It is also contains 1 electron. So here hydrogen and another hydrogen, they overlap with each other, that is s orbital. So here 1s1, then here 1s1, they overlap with each other to form a bond. Like this, sigma bond is formed. This is called sigma bond. So here the overlapping, or you can write it as like this, H bond H. This is known as sigma bond. So here one s orbital overlapping s orbital to form a single bond, it is known as sigma bond. For example, second one, that is HCl. So hydrogen naturally it contains one electron, okay, it contains only one electron, that is in s orbital. Then what about chlorine? Chlorine contains 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5.
So s orbital contains 2 electrons, then here p orbital contains only 1 electron, only one unpaired electron in the valency shell. Means the overlapping takes place between s orbital and p orbital. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, s ఆర్బిటాల్కి మరియు p ఆర్బిటాల్కి మధ్యలో అతిపాతం చెందుతుంది. దానివల్ల ఇక్కడ ఒక ఎస్ ఒక పి రెండిటికి ఒకదానికి ఒకటి అతిపాతం చెల్లడం వల్ల మనకు ఎస్పి అంటే ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇలా ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఏవైతే మనం సంకరీకరణం జరిగినప్పుడు ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఒక పి ఆర్బిటాల్ దరిదాపుగా సమానమైన ఎనర్జీ కలిగి ఉండాలి. అవి రెండు ఒకదానికొకటి అధిపాతం చెందడం వల్ల మనకు ఎస్పి ఆర్బిటాల్స్ ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. పై బాండ్, సెకండ్ టైప్ బాండ్, దట్ ఈస్ పై బాండ్. సో వాట్ ఈస్ పై బాండ్? The inter overlapping. So here overlapping somewhat different. How? Suppose for example oxygen O2 molecule లో చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 8, 1s2 2s2 2p4. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షెల్లో s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, then p ఆర్బిటాల్ contains 4 electrons. So here oxygen contains only 2 unpaired electrons. So they are in p orbital. The shape of p orbital is dumbbell. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇక్కడ p orbital, నెక్స్ట్ p orbital, రెండు p orbitals ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒక ఆక్సిజన్లో ఒకటి pyలో యాక్సిస్లో, ఇంకోటి pz యాక్సిస్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఆక్సిజన్. ఇంకో ఆక్సిజన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక పిఎక్స్, ది పివై అండ్ పిజెడ్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్, ఎండ్ ఆన్ ఓవర్లాపింగ్. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఓవర్లాప్ అయి మనకి ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ అనదర్ పిజెడ్ ఆర్బిటాల్, ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ద లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఖాళీగా ఉన్న ఈ రెండు పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో మనకు ఒక రకమైన అట్రాక్షన్, ఆకర్షణ ఏర్పడి ఇక్కడ పై బాండ్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి, సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడిన తర్వాత డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్స్, ఖాళీగా ఉన్న పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో మనకు ఒక రకమైన అట్రాక్షన్, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క అతిపాతం చెందడం వల్ల మనకు పై బాండ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటువంటి బాండ్ని మనము పై బాండ్ అంటాం. ద లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ 2 p orbitals between the 2 p orbitals is known as pi bond. పై బాండ్ అని అంటాము. అంటే ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ కన్నా ఇది చాలా బలహీనమైనది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ వీక్ బాండ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కార్బన్ల మధ్యలో ఒక సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దట్ ఈస్ 100% మనము సిగ్మా బాండ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా రెండు కార్బన్ల మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే ఒకటి సిగ్మా బాండ్గా ఇంకొకటి పై బాండ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా రెండు కార్బన్ల మధ్యలో ఒకవేళ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే ఒకటి సిగ్మా బాండ్గా రెండు పై బాండ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సింగిల్ బాండ్ ఉన్న, డబుల్ బాండ్ ఉన్న, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్న దీంట్లో ఒకటే సిగ్మా బాండ్ నుండి రిమైనింగ్ ఆర్ పై బాండ్స్గా మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. N2 మాలిక్యూల్లో మనం చూసినట్టయితే నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 7. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే 1s2 2s2 2p3. ఇక్కడ ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పిలో మనకి 3 అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే నైట్రోజన్ 3 అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల 3 బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుందని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అయితే రెండు N2 మాలిక్యూల్లో ఏ విధమైన బాండ్ ఫామ్ చేస్తుందో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే నైట్రోజన్లో
3 p ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి x యాక్సిస్, ఒకటి y యాక్సిస్, ఇంకొకటి z యాక్సిస్. సో ఇది ఒక నైట్రోజన్. ఇంకొక నైట్రోజన్లో కూడా ఇది ఒక x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ అండ్ z యాక్సిస్. ఇలా ఇంకొక నైట్రోజన్లో కూడా మనకు 3 p ఆర్బిటాల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో, రెండు నైట్రోజన్ మధ్యలో ఒక రకమైన అతిపాతం చెందడం వల్ల ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ రెండు పి ఆర్బిటాల్ మధ్యలో మనకు ముందుగా సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడుతుంది. అయితే పి ఆర్బిటాల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఆల్రెడీ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. వై యాక్సిస్లో ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. జెడ్ యాక్సిస్లో ఉన్న రెండు పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఇక్కడ పై బాండ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు నైట్రోజన్ మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఉండే బాండ్ని సిగ్మా బాండ్ అని, ఈ రెండు బాండ్స్ని పై బాండ్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని సిగ్మా బాండ్ అని, డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఒకటి సిగ్మా బాండ్ అని, రెండవది పై బాండ్ అని, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఒకటి సిగ్మా బాండ్ అని, రెండు పై బాండ్స్ అని మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఒక మాలిక్యూల్లో ఏ విధంగా మనకు సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఏర్పడుతుందో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం బెరీలియం క్లోరైడ్లో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ బెరీలియం క్లోరిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2p6 3s2, ఇక్కడ 3p5. ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పి ఆర్బిటాల్లో 1 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ పి ఆర్బిటాల్లో మనకు ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. అంటే క్లోరిన్ ఒకటే బాండ్ని మనకు పార్టిసిపేట్ చేస్తుందనే విషయాన్ని దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అయితే రెండు క్లోరిన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి బెరీలియంలో 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్లు కంపల్సరీ ఉండాలి. లేదంటే భూస్థాయిలో లేదంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో మనం చూడాలి, ఉద్రిక్త స్థితిలో మనము చూడాలి. అయితే ఇక్కడ బెరీలియంలో చూసినట్టయితే బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 4. హియర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, ఇక్కడ 2p0. ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉద్రిక్త స్థాయిలో ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పి ఆర్బిటాల్కు జంప్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనకు 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి ఈ బెరీలియంలో చూసినట్టయితే ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు, ఒక పి ఆర్బిటాలు. అయితే ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ సంకరీకరణము ఏర్పడే ముందు ఈ 2 ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2s 2p ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో వాటి యొక్క శక్తి స్థాయిలు, ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్. బిఫోర్ బాండ్ ఫార్మేషన్ విత్ క్లోరిన్ అవి 2 మెర్జ్ అయిపోతాయి. ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఒక పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఒకదానికొకటి మెర్జ్ అయిపోయి ఒక ఎస్ ఒక పి అంటే ఎస్పి సంకరీకరణం మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ విధమైన సంకరీకరణం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఇది బెరీలియం. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎస్ ఒక పి అంటే మనకి ఎస్పిగా మనకి ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది క్లోరిన్తో బంధాన్ని ఏర్పరచాలి. సో ఇక్కడ ఉండే క్లోరిన్లో ఒకటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ బెరీలియంతో ఈ విధంగా బాండ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇది క్లోరిన్లో ఉన్న పి ఆర్బిటాల్, ఇది క్లోరిన్లో ఉన్న పి ఆర్బిటాల్. ఇది 2 ఒక రకమైన బాండ్ అంటే లీనియర్ ఓవర్లాపింగ్, ఒకదానికొకటి లీనియర్ ఓవర్లాపింగ్ చెందబడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు,
ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆన్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్, దాని యాక్సిస్ పైనే ఏర్పడింది కాబట్టి మనం సిగ్మా బాండ్గా చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, సిగ్మా బాండ్గా చెప్పుకుంటాం. అంటే యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ మనం ఎలా రాస్తాము, మనము బెరీలియం రాసి దానికి రైట్ సైడ్లో ఒక క్లోరిన్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇంకో క్లోరిన్గా మనం రాయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ బెరీలియం క్లోరైడ్ బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ నుండి ఈ మధ్యలో నుండి ఈ బాండ్ యాంగిల్ ఈ మధ్యలోకి తీసుకున్నట్టయితే 180 డిగ్రీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడి ఈ బాండ్ నుండి ఈ బాండ్కి ఎంతైతే రిపల్షనో ఈ బాండ్ నుండి మనకు ఈ బాండ్కు అంతే రిపల్షన్. ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నట్టయితే 360 కాబట్టి దాంట్లో హాఫ్ మనకు 180గా చెప్పొచ్చు. మరి దీంట్లో రేపు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, ఈ బెరీలియం క్లోరైడ్ ఏ విధమైన హైబ్రిడైజేషన్ అంటే సంకరీకరణము జరుగుతుంది అని చెప్తాడు. అప్పుడు నువ్వు ఒక ఎస్కు పీకి మధ్యలో బాండ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ అని నువ్వు చెప్పాలి. ఈ విధంగా ఎస్పి అంటే ఇక్కడ ఎస్పి, ఇక్కడ పి, అంటే ఇక్కడ ఎస్పి రెండు కలిసిపోయినాయి కాబట్టి మనము ఎస్పి అనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పి ఆర్బిటాల్ అంటే ఒక ఎస్పి ఏర్పడిన తర్వాత పి ఆర్బిటాల్తో బంధాన్ని ఏర్పడుతుంది. ఏ విధమైన బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, మనకు సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అలానే కుడి సైడ్ కూడా సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వేటి మధ్యలో ముందు ఎస్పి తర్వాత పి, ఇదేమో పి ఆర్బిటాలు, ఇదేమో ఎస్పి. సో ఆ విధంగా మనకు సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు బెరీలియం క్లోరైడ్లో ఎస్పి హైబ్రిడైజేషను మరియు బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే బాండ్ యాంగిల్ మనకు 180 డిగ్రీస్ అని చెప్పాలి. ఈ విధంగా బెరీలియం క్లోరైడ్లో మనకు హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి అని, దాని బాండ్ యాంగిల్ 180 అని, ఇది లీనియర్ షేప్ అని మనకు అడగాలి. సో రేపు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో మనకు అడగవచ్చు బెరీలియం క్లోరైడ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సంకరీకరణం ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఎస్పి సంకరీకరణం, ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ అని మనకు చెప్పాలి. తర్వాత దాని బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అనొచ్చు, అప్పుడు చెప్పాలి 180 డిగ్రీస్ అని. తర్వాత దాని షేప్, ఇది ఒక లీనియర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఏ షేప్లో ఉంది అని అడుగుతాడు, అప్పుడు మీరు చెప్పాలి లీనియర్ షేప్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ విధంగా బెరీలియం క్లోరైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం చూడొచ్చు. బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్లో మనం చూసినట్టయితే బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 5, 1s2 2s2 2p1. ఇక్కడ మనకు బోరాన్లో వ్యాలెన్సీ షెల్లో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఒకటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి బోరాన్ ఒకటే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్లో 3 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క క్లోరిన్లో ఒక్కొక్క అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అంటే 3 క్లోరిన్లో మనకు 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బోరాన్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్ మనకి ఇక్కడ జంప్ చేస్తుంది. అని ఇక్కడ మనకు 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ బోరాన్లో చూసినట్టయితే మనకు బోరాన్లో 1 2 3 అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక్క ఎస్ ఆర్బిటాల్ 2 పి ఆర్బిటాల్స్ దే మెర్జ్ టుగెదర్, ఒకదానికొకటి మెర్జ్ అయిపోయి ఇక్కడ 3 వాట్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ ఈ 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్తో మనకు ఇక్కడ 3 పి ఆర్బిటాల్స్ మనకు ఓవర్లాప్ అవుతాయి, అతిపాతం చెందుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పి ఆర్బిటాల్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్. సో ఈ విధంగా ఏ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్. అలా మనకు ఒక సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం జనరల్గా బోరాన్ అని రాసి ఇక్కడ 3 క్లోరిన్ ఐటమ్స్ మనం ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. దీన్ని సిగ్మా బాండ్ అని అంటారు. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ 120 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఎందుకు, ఈ బాండ్ నుండి ఈ బాండ్కి ఎంతైతే రిపల్షనో ఈ బాండ్ నుండి ఈ బాండ్ కూడా అంతే రిపల్షన్.
అంటే ఇది 120 120 120 టోటల్ 360గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే ఇక్కడ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి? రేపు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? 1 2 3. బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్లో 3 సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే దీని యొక్క షేప్ ఏంటి? ఈ క్లోరిన్. దీస్ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ వన్ ప్లేన్. మనం డాటెడ్ లైన్స్తో ఎందుకు పెడతాము? డాటెడ్ లైన్స్ ఇండికేట్స్ దే ఆర్ ఇన్ వన్ ప్లేన్. అవి 3 ఒక్క ప్లేన్లో ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్లో మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనము ట్రైగోనల్ ప్లేనార్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఏ షేప్ అంటే ఇది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్గా మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ 120 degrees బాండ్ యాంగిల్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్గా మనము దీన్ని చెప్పొచ్చు. రేపొద్దున పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ కలిగి ఉంటుంది? అప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అని చెప్పాలి. ఈ మాలిక్యూల్ sp2 హైబ్రిడేషన్ కలిగి ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 120 degrees అని చెప్పాలి. తర్వాత ఏ షేప్ ఇస్తుంది? ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్ ఇస్తుందని మనము చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ మీథేన్ మాలిక్యూల్ మనం చూసినట్టయితే దాంట్లో హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, దాని బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, షేప్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మీథేన్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఒక కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్లు ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1. ఇక్కడ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ కార్బన్ చూసినట్టయితే కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 6. సో హియర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p2. ఇది మనము గ్రౌండ్ స్టేట్గా చెప్పొచ్చు. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండడం వల్ల కార్బన్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి జంప్ చేస్తుంది. కాబట్టి కార్బన్ ఎప్పుడైనా 4 బాండ్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 3 పి ఆర్బిటాల్ని కలిగి ఉంటుంది. 1 ఎస్ ఆర్బిటాల్ 3 పి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మెర్జ్ టు ఫామ్ టోటల్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అంటే మనకు ఇక్కడ sp3 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ మనకు ఏర్పడతాయి. ఎందుకోసం అంటే ఒక్క ఎస్ ఆర్బిటాల్ 3 పి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మెర్జ్ టు ఫామ్ 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్తో బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ స్పెరికల్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇవి 4 స్పెరికల్లు కలిగి ఉంటాయి. హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో లైక్ దిస్ ఏ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్. సో న్యాచురల్లీ విల్ గెట్ 4 సిగ్మా బాండ్స్. ఈ విధంగా మనకు 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. జనరల్గా మనము ఇలా రాస్తాం స్ట్రక్చర్. ఈ 3 ఒకే ప్లేన్లో కలిగి ఉంటాయి. ఒక హైడ్రోజన్ ఈ బోర్డ్కి బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే మనము 109 degrees 28 minutesగా మనం చెప్పొచ్చు. దీన్ని టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ అని అంటారు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ 3 ఒక యాంగిల్లో ఉంటాయి, అంటే ఒక ప్లేన్లో ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ సైడ్ నుండి చూసినట్టయితే ఈ హైడ్రోజన్ ఒక ట్రయాంగిల్లో ఉంటుంది. మనం ఇటు సైడ్ నుండి చూసినట్టయితే ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ ఒక ట్రయాంగిల్, కింది నుండి చూసినట్టయితే మనకు ఈ 3 ఒక ట్రయాంగిల్లో కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు దీన్ని టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ అని అంటారు. సో మనం ఎప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్లో ఈ 3 బంధాలు మనము ఈక్వల్గా డ్రా చేసి ఈ ఒక్క హైడ్రోజన్ మాత్రం కాస్త చిన్నగా రాయాలి. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఈ కార్బన్కి బ్యాక్ సైడ్లో ఉంది అని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ రిప్రజెంటేషన్ వల్ల. ఇక్కడ అడుగుతుంటాడు, ఇక్కడ
CH4 మీథేన్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ని కలిగి ఉంటుంది? అప్పుడు మీరు చెప్పాలి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అని. ఎందుకోసం అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ మెర్జ్ అయిపోయి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి sp3 మనం హైబ్రిడైజేషన్గా చెప్పొచ్చు. sp3 హైబ్రిడేషన్ అని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటాడు, 109 degrees 28 minutesగా మనం చెప్పొచ్చు. దీని షేప్ అడుగుతాడు, షేప్ అడిగినప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్ అని చెప్పొచ్చు. అమోనియా మాలిక్యూల్లో చూసినట్టయితే ఒక్క నైట్రోజను 3 హైడ్రోజన్లు ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే మనము 1s1గా ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఇకపోతే మనం నైట్రోజన్ చూసినట్టయితే నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 7. హియర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p3. హియర్ s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, p ఆర్బిటాల్లో మనకి ఇక్కడ 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తుంది అంటే నైట్రోజన్లో 3 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నైట్రోజన్ 3 బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ అమోనియా మాలిక్యూల్లో నైట్రోజన్ పక్కన 3 హైడ్రోజన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ 3 p ఆర్బిటాల్స్, మనం ఇక్కడ 3 p ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దీన్ని మనం ఏమంటాము, లోన్ పేర్ అంటాము. అంటే ఎందుకోసం అంటే ఇది బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఏదైతే ఇఫ్ 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, ఒకవేళ ఒకటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నట్టయితే అది రసాయన బంధంలో పాల్గొంటుంది. కానీ ఇక్కడ జంట ఉండడం వల్ల ఇది పాల్గొనదు. అయితే దీంట్లో 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి s ఆర్బిటాల్, ద షేప్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్ ఈ స్పెరికల్ కాబట్టి అవి ఒకదానికొకటి ఈ విధంగా అతిపాతం చెంది మనకు ఒక సిగ్మా బాండ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా అంటే ఇక్కడ మనము దీన్ని నైట్రోజన్ ఇలా పెట్టేసి 3 బంధాలే ఉన్నాయి కాబట్టి 3 సిగ్మా బంధాలే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఇలా రాసినట్టయితే అది తప్పు. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఏదైతే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల జంట ఉంటుందో దాని ప్రభావం వల్ల ఇక్కడ మనకు కాస్త బాండ్ యాంగిల్ నొక్కబడుతుంది కాబట్టి మనకు ఈ విధమైన షేప్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ మనకు లోన్ పేర్ రాసి ఇక్కడ కాస్త ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఒక లోన్ పేర్కి బాండ్ పేర్కి ఒక రకమైన రిపల్షన్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ మనకు 107 degrees 48 minutesగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఒరిజినల్గా ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. అంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉన్నట్టయితే మనకు ఇక్కడ 109 degrees 28 minutes ఇవ్వాలి. sp3 హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్స్, sp3 హైబ్రిడైజేషన్, sp3 హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్స్ గివ్స్ 109 degrees 28 minutes. కానీ ఇది కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషనే, కానీ మనకు 109 degrees 28 minutes లేదు. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లోన్ పేర్, ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్, ద బాండ్ యాంగిల్ అంటే రిపల్షన్ వల్ల ఆ బాండ్ పేర్ మధ్యలో ఒక రకమైన ఇక్కడ రిపల్షన్ మరియు ఈ రెండింటి మధ్యలో రిపల్షన్ అయి బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes టు మనకు 107 degrees 48 minutesగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా మనకి ఎంట్రన్స్లో అడుగుతాడు, పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో 100% ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అమోనియాలో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటాడు. అమోనియాలో మనకు బాండ్ యాంగిల్ 107 degrees 48 minutesగా మనం చెప్పాలి. అమోనియాలో ఏ టైప్ ఆఫ్ సంకరీకరణం ఏర్పడుతుంది అంటాడు. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అప్పుడప్పుడు కొంచెం షార్ట్ ఆన్సర్లో ఒకవేళ దీంట్లో sp3 సంకరీకరణంలో మనకు 109 degrees 28 minutes ఉండాలి, కానీ అమోనియాలో మాత్రం 107 degrees 48 minutes ఉన్నది, ఎందుకు, దానికి గల కారణాలు చెప్పండి అంటాడు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉండడం వల్ల ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకు బంధ జంటకు మధ్యలో ఉండే రిపల్షన్
వికర్షణ వల్ల ఈ బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes ఉండే బదులు మనకు 107 degrees 48 minutes ఉంది అని మనము చెప్పాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎందుకు చాలా టైప్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో మనకు అడగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పోతే మనకు sp3 సంకరీకరణము కలిగిన కాంపౌండ్స్ మనకు టెట్రాహైడ్రల్, ఇంతకుముందు మనం చూసాను మీథేన్ మాలిక్యూల్లో టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు sp3 హైబ్రిడేషన్, అమోనియాలో sp3 హైబ్రిడేషన్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఉండదు. దీనికి ఏ షేప్ ఉంటుంది? పిరమిడల్ షేప్, పిరమిడల్ షేప్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పిరమిడల్ షేప్ ఎందుకు ఉంటుంది అని అడుగుతాడు రేపు పొద్దున. sp3 సంకరీకరణము కలిగిన కాంపౌండ్స్ మనకు టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఇవ్వాలి కదా, మనకి ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రల్ లేకుండా పిరమిడల్ షేప్ ఎందుకు ఇస్తుంది అంటాడు. అప్పుడు దానికి ఒకటే రీజన్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న రీజన్ ఏంటంటే అదే రీజన్ దీనికి చెప్పాలి. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్యలో వికర్షణ, ఆ వికర్షణ వల్ల మనకేమవుతుంది, టెట్రాహైడ్రల్ కాకుండా మనకు పిరమిడల్ షేప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం వాటర్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్టయితే నీరు, వాటర్లో 2 హైడ్రోజన్లు 1 ఆక్సిజన్ కలిగి ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే 1s1, దీంట్లో మనకు ఎస్లో ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ విషయానికి చూసినట్టయితే మనం 1s2 2s2 2p4గా మనం రాయొచ్చు. ఇక్కడ s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, p ఆర్బిటాల్లో మనకు 4 ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఆక్సిజన్లో 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ 2 బంధాలను మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము ఆక్సిజన్లో మనకి ఇక్కడ 2 పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనము ఇలా డ్రా చేయాల్సిందే. ఎందుకోసం అంటే ఈ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మన రసాయన బంధంలో పాల్గొనవు. ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఎప్పుడెప్పుడు రసాయన బంధంలో పాల్గొనాలా అని చూస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడం వల్ల అవి 2 మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అయితే దీంట్లో 2 p ఆర్బిటాల్ కాబట్టి మనం ఇలా రాస్తాం. ఇక్కడ పోతే ఇక్కడ s ఆర్బిటాల్, హైడ్రోజన్లో 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ s ఆర్బిటాల్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్తో బంధాన్ని ఏర్పరిచి ఈ విధంగా ఒక రకమైన సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అయితే దీంట్లో మనకు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ మనకిస్తుంది. అయితే దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ జనరల్గా మనం చూసినట్టయితే ఇది sp3 అన్నప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అయితే మనకు టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఇవ్వాలి. మరియు బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే 109 degrees 28 minutes ఇవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్తుందా? ఏది 109 degrees 28 minutes ఇస్తుందా? టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఇస్తుందా? చూద్దాం. ఇక్కడ దీన్ని మనము ఎల్పి లోన్ పేర్ అని, దీన్ని మనము బాండ్ పేర్ అని అంటాం. ఇది లోన్ పేర్లు ఆక్సిజన్ చుట్టూ 2 లోన్ పేర్లు 2 బాండ్ పేర్లు ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ లోన్ పేర్కి బాండ్ పేర్కి మధ్యలో ఉండే రిపల్షన్, వికర్షణ వల్ల మనకి ఇక్కడ లోన్ పేర్కి మధ్యలో వికర్షణ ఉంటుంది, లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్కి ఒక రకమైన వికర్షణ ఉంటుంది, మరియు బాండ్ పేర్కి ఒక రకమైన వికర్షణ ఉంటుంది. అయితే ఈ లోన్ పేర్కి రిపల్షన్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్కి కాస్త తక్కువగా, బాండ్ పేర్కి మరీ తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు లోన్ పేర్కి చాలా ఎక్కువ వికర్షణ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కన్నా, లేదా బాండ్ పేర్ కన్నా. అంటే ఇది చాలా ఎంట్రన్స్లో మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏమని? వేటి మధ్యలో మనకు వికర్షణ ఎక్కువ అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి లోన్ పేర్కి మధ్యలో వికర్షణ ఎక్కువ,
దేనికన్నా, లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కన్నా, లేదంటే బాండ్ పేర్ కన్నా అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక రకమైన వికర్షణ, రిపల్షన్ అయ్యి ఈ 109 degrees 28 minutes నుండి బాండ్ యాంగిల్ మనకు 105 degreesగా మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే లోన్ పేర్కి బాండ్ పేర్కి మధ్యలో ఉండే రిపల్షన్ వల్ల మనకు బాండ్ యాంగిల్ అనేది తగ్గుతుంది. మరియు షేప్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ రిపల్షన్ వల్ల మనకు వి షేప్ మనకిస్తుంది. అంటే దీంట్లో వాటర్ మాలిక్యూల్లో sp3 హైబ్రిడేషన్ ఉండి దీంట్లో 109 degrees 28 minutes ఉండదు. ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఉండదు. ఏ షేప్ ఉంటుంది? మనకు వి షేప్ ఉండి మరియు 105 degrees బాండ్ యాంగిల్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చాలాసార్లు అడుగుతుంటాడు, మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని లోన్ పేర్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని బాండ్ పేర్లు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు మీరు చెప్పాలి దీంట్లో 2 లోన్ పేర్లు 2 బాండ్ పేర్లు ఉన్నాయి. మరి ఎన్ని సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్లు ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు చెప్పాలి 2 సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయి, 0 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి రేపు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో ఇటువంటి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువగా మనకు రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ హైబ్రిడైజేషన్ గురించి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, సంకరీకరణం గురించి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా? హైబ్రిడైజేషన్ ముఖ్యంగా మనకు 3 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఒకటి sp హైబ్రిడైజేషన్, రెండవది sp2 హైబ్రిడైజేషన్, మూడవది sp3 హైబ్రిడైజేషన్గా మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే దీంట్లో ఒక s ఆర్బిటాల్ ఒక p ఆర్బిటాల్ మెర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని sp హైబ్రిడైజేషన్ అని. సెకండ్ దాంట్లో sp2 అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ 2 p ఆర్బిటాల్ మెర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. మరియు థర్డ్లో చూస్తుంటే మనకు ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మెర్జ్ టుగెదర్ టు ఫామ్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. కాబట్టి ఈ 3 రకాలుగా మనకు విభజించడం జరిగింది. అయితే చాలాసార్లు అడుగుతుంటాడు sp హైబ్రిడైజేషన్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? మనకు బాండ్ యాంగిల్ అంటే sp హైబ్రిడైజేషన్ బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees అని చెప్పొచ్చు. అలా కాకపోతే sp2 హైబ్రిడైజేషన్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటాడు. సో ఇది మనం బాండ్ యాంగిల్గా అనుకున్నట్టయితే మనకు ఇక్కడ 120 degrees అని చెప్పాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఏదైనా కాంపౌండ్ ఇస్తే దాని యొక్క బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటాడు. అప్పుడు మీరు 109 degrees 28 minutesగా చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా బాండ్ యాంగిల్ అడగవచ్చు, లేదంటే వాటి షేప్స్ అడగవచ్చు. షేప్స్ అంటే ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు లీనియర్ షేప్, ఇక్కడ ట్రైగోనల్, ప్లేనార్, ఇక్కడ పోతే టెట్రాహైడ్రల్ షేప్. ఇలా మనకు sp హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్స్ గివ్స్ లీనియర్ షేప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్స్ గివ్స్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్ అని, sp3 హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్స్ గివ్స్ మనకు టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే చాలా మటుకు మనకు ఈ హైబ్రిడైజేషన్, దాని బాండ్ యాంగిల్, దాని షేప్లో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. మరియు ఆ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయని మనకు అడగడం జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం, హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్, హౌ మెనీ పై బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్ గివెన్ కంపౌండ్ అని చూసినట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఈథేన్ మాలిక్యూల్ చూద్దాం. ఈథేన్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని చూద్దాం. మనం దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయాలి? మనం ఇక్కడ 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. 2 కార్బన్లు ఉన్నప్పుడు ముందుగా మనము ఇలా 2 కార్బన్లు రాసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే కార్బన్ ఎన్ని బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది? మనకు 4 బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. 4 బంధాలను అంటే మనకు 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ సిగ్మా 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 అంటే ఈ విధంగా
ఒక కార్బన్ చుట్టూ 4, ఇంకో కార్బన్ చుట్టూ 4 ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ పోతే ఇక్కడ ఒక 3 హైడ్రోజన్స్, మనం దీనికి ఒక 3 హైడ్రోజన్స్ ఇలా రాసుకోవాలి. ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాను, కార్బన్ ఎప్పుడైనా 4 బంధాలని ఏర్పరుస్తుంది. ఎందుకోసం అంటే డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఈ కార్బన్ చుట్టూ 4 బంధాలు ఉన్నాయా లేదా, ఈ కార్బన్ చుట్టూ 4 బంధాలు ఉన్నాయా లేదా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై 4 బాండ్స్, దిస్ కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై 4 బాండ్స్. తర్వాత పోతే ఈ మాలిక్యూల్ ఈ స్ట్రక్చర్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా, హౌ మెనీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ 2, 2 ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. తర్వాత పోతే ఇక్కడ మొత్తము 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి, సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు చెప్పాలి హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్, హౌ మెనీ పై బాండ్స్ అని. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఎక్కడైతే సింగిల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే అది 100% సిగ్మా బాండ్గా చెప్పాలి. ఇకపోతే ఇది సిగ్మా బాండ్, ఇది సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్. సో ఈ విధంగా మనకు టోటల్ 7 సిగ్మా బాండ్స్, 7 సిగ్మా బాండ్స్, 0 పై బాండ్స్గా మనం ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకోసం అంటే దీంట్లో 7 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 7 సిగ్మా సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి సిగ్మా బాండ్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్స్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కానీ లేవు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తాము, 0 పై బాండ్స్ అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. ఇకపోతే దీని షేప్ ఏంటి, దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏందనే విషయాన్ని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ 4 బాండ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే 4 బాండ్స్ ఏర్పడుతున్నాయో అప్పుడు మీరు చెప్పాలి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అని. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే 109 degrees 28 minutes అని మనం చెప్పాలి. అయితే ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అని 109 degrees 28 minutes అని చెప్పాలి. ఈ మాలిక్యూల్ షేప్ టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ అని చెప్పాలి. సో ఇటువంటి వాటిని మనకు జనరల్గా ఈ కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా మట్టుకు అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. సెకండ్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే C2H4 చూద్దాం. దీన్ని ఈథీన్ అని అంటారు. ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క మనం షేప్ చూద్దాం. దీన్ని చూసినట్టయితే దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి, దీంట్లో 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ముందుగా 2 కార్బన్లు రాసుకోండి. ఇలా కార్బన్కి మధ్యలో కంపల్సరీ సింగిల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. అయితే సింగిల్ బాండ్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కార్బన్లు, 2 డ్రా చేసావు. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 4 అంటే ఈ కార్బన్కి 2, ఈ కార్బన్కి 2 మనం డ్రా చేయాలి. సో ఇలా మనము బాండ్ని పెట్టేసి హైడ్రోజన్స్ రాయాలి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏమైంది, కార్బన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ స్ట్రక్చర్ కరెక్టా కాదా. ముఖ్యంగా మనం చూడాలి, కార్బన్ మనకు 4 బాండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. కార్బన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ చేసింది, ఇక్కడ 1 2 3 బాండ్సే ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాను, ఇక్కడ ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు ఆ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఒక సింగిల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే కార్బన్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే దీన్ని మనము సిగ్మా బాండ్గా పై బాండ్గా మనం చెప్తాం. అయితే దీంట్లో చాలా విధమైన క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఎలా, ఈథీన్ మాలిక్యూల్లో ఒక కార్బన్ చుట్టూ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్లు ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు 1 2 3 సిగ్మా బాండ్స్, ఒక పై బాండ్ అని చెప్పాలి. అలా కాకుండా ఈథీన్ మాలిక్యూల్ మొత్తంలో టోటల్ ఈథీన్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి అని అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి 1 2 3 4 5. ఇక్కడ టోటల్ 5 1 2 3 4 5 సిగ్మా బాండ్స్ మనకు ఉన్నాయని చెప్పాలి. సో సింగిల్ బాండ్ మనకి ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సిగ్మా బాండ్గా, డబుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే ఒకటి సిగ్మా బాండ్ ఇంకోటి పై బాండ్గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. 1 2 3 4 5 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 1 పై బాండ్గా మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇది షేప్ ఏ షేప్ అంటాడు, లేదంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఇది
sp2 హైబ్రిడైజేషన్. దీన్ని sp2 హైబ్రిడైజేషన్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకొకటి ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే ఈ హైడ్రోజన్ ఈ కార్బన్ ఈ మూడిటి మధ్యలో ఒక ట్రయాంగిల్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఇక్కడ మనకు 120 degrees బాండ్ యాంగిల్ అని చెప్పాలి. అయితే షేప్ ఎలా ఉంది? ఇది ట్రైగోనల్, ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్. సో ఈ విధంగా మనకు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్లో ఏ విధమైన క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు. మన హైబ్రిడైజేషన్ గురించి అడగొచ్చు, లేదంటే బాండ్ యాంగిల్ గురించి అడగొచ్చు, దాని షేప్ అడగొచ్చు, ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి, లేదంటే ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా మనం అడగొచ్చు. మనకు నెక్స్ట్ C2H2 మాలిక్యూల్ చూద్దాం. C2H2 మాలిక్యూల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ షేప్ ఉంటుంది, ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే కార్బన్ 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు 2 కార్బన్లు ఇలా డ్రా చేసుకోండి. దాని తర్వాత కార్బన్కి ఒక సింగిల్ బాండ్, తర్వాత దీనికి ఒక హైడ్రోజన్ ఇలా. ఇకపోతే ఇక్కడ ఉండే డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఈ విధమైన సిగ్మా బాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈ బాండ్ యాంగిల్ అంటే ఈ బాండ్ మధ్యలో నుండి ఈ బాండ్ మధ్యలోకి మనకు 180 degreesగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది బాండ్ యాంగిల్. అయితే దీంట్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఉంటే సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ 2 పై బాండ్స్ మరియు ఒక సిగ్మా బాండ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మొత్తం చూసినట్టయితే 1 2 3 సిగ్మా బాండ్స్ 2 పై బాండ్స్ మనకి దీంట్లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఇస్తుంది, ఒక్క s ఆర్బిటాల్ ఒక్క p ఆర్బిటాల్ విల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. కాబట్టి దీంట్లో sp హైబ్రిడైజేషన్ అని చెప్పాలి. దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ చూసినట్టయితే 180 degrees బాండ్ యాంగిల్ అని చెప్పాలి. ఇకపోతే షేప్ ఇది ఎలా ఉంది, లీనియర్ షేప్ ఉంటుంది మనకు, కాబట్టి దీన్ని మనము లీనియర్ షేప్ అని చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా దీంట్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ అని, ఎన్ని పై బాండ్స్ అని, దాని యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, దాని బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి, దాని షేప్ ఏంటి, మనకి ఏ విధంగానైనా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ చూసినట్టయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా 2 C డబుల్ బాండ్ O ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్. అంటే దీంట్లో మనకు 2 సిగ్మా బాండ్స్గా మరియు 2 పై బాండ్గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే దీంట్లో మనకు పై విధంగా మాత్రం sp హైబ్రిడైజేషన్ అని, దాని తర్వాత 180 degrees బాండ్ యాంగిల్ అని, దాని తర్వాత లీనియర్ షేప్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కూడా ఇక్కడ మనకు బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇది కూడా లీనియర్ షేప్ మనకు ఉన్నదని చెప్పొచ్చు. కోవలెంట్ బాండ్లో చూసినట్టయితే పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అండ్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్, పోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి, నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం. నెంబర్ 1 పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, నెంబర్ 2 నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ ముందుగా నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ మనం చూద్దాం. నాన్ పోలార్, సపోజ్ ఇక్కడ H2 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే 2 హైడ్రోజన్ కంటైన్స్ 1 electron, అనదర్ హైడ్రోజన్ కంటైన్స్ 1 electron.
ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట సమిష్టిగా పంచబడుతుంది. అంటే ఈ హైడ్రోజన్కి ఎంతైతే బలం ఉంటుందో ఈ హైడ్రోజన్ కూడా అంతే బలం ఉంటుంది. అంటే హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈజ్ లై మిడ్వే, రెండింటి మధ్యలో సమిష్టిగా పంచబడుతుంది. ఎందుకోసం అంటే వాటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల ఈ హైడ్రోజన్కి ఎంతైతే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందో ఎనదర్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో కంటైన్స్ సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో దట్ ఈస్ వై హియర్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ లై మిడ్వే బిట్వీన్ టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. కాబట్టి దీన్ని ఏం పోల్స్ ఉండవు కాబట్టి వీటిని నాన్ పోలార్ అంటారు. నాన్ పోలార్ అంటే ఈ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే సమిష్టిగా పంచబడుతుంది, బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వాటిని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. దీనికి ఎంతైతే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందో దీనికి కూడా అంతే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు సమిష్టిగా పంచబడుతున్నాయి కాబట్టి నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటారు. అలానే మనం రెండో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే Cl2 కూడా దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ మధ్యలో సమిష్టిగా పంచబడుతుంది కాబట్టి వీటిని కూడా నాన్ పోలార్ అని అంటారు. నాన్ పోలార్. అలానే మనం థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే O2 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి. దీంట్లో కూడా రెండు పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, వీటి రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈజ్ లై మిడ్వే, రెండిటికి సమష్టిగా పంచబడుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా మనం ఏమంటాము, నాన్ పోలార్ అని అంటాము. నాన్ పోలార్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాము. తర్వాత దీనికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్గా మనము N2గా చెప్పొచ్చు. అంటే రెండు నైట్రోజన్ల మధ్యలో మూడు ఎలక్ట్రాన్ల పేర్లు సమిష్టిగా పంచబడుతున్నాయి కాబట్టి 3 బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ షేరింగ్ బిట్వీన్ 2 నైట్రోజన్ ఆటమ్స్. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటాము. తర్వాత పోతే పోలార్ అనగానేమి, నెక్స్ట్ సెకండ్ విషయం వస్తాం మనకు పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి, రెండింటి మధ్యలో దాటి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ లై ఇట్ ఇస్ నాట్ మిడ్వే, అంటే ఒకవైపు గట్టిగా లాగబడుతుంది. ఎందుకోసం అంటే దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ద అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ బిట్వీన్ ద టూ ఆటమ్స్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే HCl మాలిక్యూల్. దీనిలో హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, క్లోరిన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు హైడ్రోజన్ చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయని మనం ఎలా చెప్పుకుంటాం, 2 ఎలక్ట్రాన్లు అని చెప్తాం. అంటే ఈ బంధ జంట ఈ క్లోరిన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యలో సమిష్టిగా పంచబడుతుందా, సమిష్టిగా పంచబడుతుంది. కానీ ఇది క్లోరిన్కి దగ్గరగా ఉంది, హైడ్రోజన్కి ఫార్ అవే ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. కాబట్టి ఇది పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్గా, ఇది పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్గా చెప్తాము. ఈ క్లోరిన్ చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఇట్ కంటైన్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 1 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏమైంది, ఈ క్లోరిన్ గట్టిగా నెట్టబడడం వల్ల ఈ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం వల్ల దేనికన్నా హైడ్రోజన్ కన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కలిగి ఉండడం వల్ల ఇది దీని వైపు గట్టిగా లాగుతుంది. దానివల్ల ఇది మధ్యలో ఉండకుండా ద బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈజ్ నియరర్ టు క్లోరిన్ ఆటమ్ అండ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. కాబట్టి వీటిని పోల్స్, పార్షియల్, పర్మనెంట్ కాదు. పర్మనెంట్గా ఇచ్చేసిందా హైడ్రోజన్ పర్మనెంట్గా ఇచ్చిందా, మనకు పర్మనెంట్గా ఇవ్వలేదు, సమిష్టిగా పంచబడుతుంది. కానీ మనకు బండజంట అనేది దీనికి దగ్గరగా ఉంది అని చెప్తున్నాము. కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు, మనకు పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే సమిష్టిగా పంచడం అని మీకు తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ కాస్త క్లోరిన్కి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల వాటిని పోల్స్ అంటే పార్షియల్, ఇలా ఒక డెల్టా పెట్టేసి ఒక ప్లస్గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డెల్టా పెట్టేసి ఒక మైనస్గా పెట్టడం జరుగుతుంది. పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ బంధ జంట అనేది క్లోరిన్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి పార్షియల్ నెగిటివ్ అని చెప్పాము. ఇది పార్షియల్ పాజిటివ్,
ఎందుకోసం అంటే దీని నుండి దూరంగా ఉంది కాబట్టి మనం ఇచ్చేసింది అనుకోకుండా పార్షియల్ టెంపరరీ పాక్షిక ధనావేశాన్ని పాక్షిక రుణావేశాన్ని మనకి ఇక్కడ ఏర్పరుస్తున్నాయి. అలానే మనము వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్, దేనికన్నా హైడ్రోజన్ కన్నా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హైడ్రోజన్కి ఇక్కడ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఇలా ఉంటుంది. మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లు ఏవైతే ఈ బంధజనిత ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయో వీటికి మధ్యలో ఏర్పడుతున్నాయో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, హైడ్రోజన్కి కాస్త దూరంగా ఆక్సిజన్కి దగ్గరగా ఉండడం జరిగింది. ఫార్ అవే ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ నియరర్ టు వాటర్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇట్ డెవలప్స్ పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్, ఇట్ డెవలప్స్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో అందు గురించి మనం ఏమంటాము, ఇక్కడ ఈ బంధజంట బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ దీనికి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి పాక్షిక రుణావేశాన్ని మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పైన పాక్షిక ధనావేశం ఎందుకుంది, ఈ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ దీనికి దూరంగా ఉంది కాబట్టి మనకు చాలా దగ్గర మనం ఏంటంటే మనము ఈ విధంగా పాక్షిక ధనావేశంగా మనం తెలుసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకు దీన్ని ఏమంటారు, పోల్స్ లాగా ఏర్పడినాయి కాబట్టి పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటాము. పోల్స్ ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి మనకు పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటాము. సో ఆ విధంగా పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే పోల్స్ లేకపోతే రెండింటి మధ్యలో సమానమైన ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నట్టయితే వాటిని మనము నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని, 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నట్టయితే దాన్ని పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటాడు. రేపు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కిరోసిన్ వాటర్లో కరగదు కానీ పెట్రోల్లో కరుగుతుంది, కిరోసిన్ నీటిలో కరగదు కానీ పెట్రోల్లో కరుగుతుంది, ఎందుకు అంటాడు. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి, వాటర్ అనేది ఏంటిది, మనం ఇప్పుడు చూసాం వాటర్ అనేది ఏంటిది, ఇట్ ఈజ్ ఏ పోలార్ కాంపౌండ్. కిరోసిన్ అనేది ఏంటిది, నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్. అంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, ఒక నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, పోలార్లో కలుపుతున్నాము. కరుగుతుందా, కరగదు. పోలార్ అనేది ఏంటిది, వాటర్. నాన్ పోలార్ అనేది ఏంటిది, కిరోసిన్, పెట్రోల్. కాబట్టి ఇది కరగదు. మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఒక నాన్ పోలార్ని కిరోసిన్ని తీసుకెళ్ళి దేంట్లో కలుపుతున్నావు, నాన్ పోలార్. అంటే ఇక్కడ నాన్ పోలార్ ఫస్ట్ టైం మనం ఏం చేసాము, ఒక నాన్ పోలార్ని ఒక కిరోసిన్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో కలిపితే అది కరగదు, కాబట్టి ఇది కరగదు. కానీ కిరోసిన్ని తీసుకెళ్ళి పెట్రోల్లో కలిపినావు, కరుగుతుంది. ఎందుకోసం అంటే 2 నాన్ పోలారే కాబట్టి నాన్ పోలార్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్, పోలార్ ఈ సాల్యుబుల్. థర్డ్ కేసు చూసుకున్నట్టయితే మనకు పోలార్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్. సో ఈ విధంగా లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటే ఏదైతే వాటి యొక్క ప్రవృత్తి ఉంటుందో వాటిలో మనకు సాల్యుబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి నాన్ పోలార్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్, పోలార్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ polar. So but non-polar is insoluble in polar, polar is insoluble in non-polar. So చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు, మనం దేంట్లో చూస్తాం, కిరోసిన్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, పెట్రోల్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అని అంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి కానీ జాగ్రత్తగా మనము ఇది ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.